विद्यार्थी मित्रों, एसिड बेज अनुमापनना बीजा लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे प्रबल एसिड विरुद्ध प्रबल बेज अनुमापन अभ्यास करीशुं। परीक्षा में प्रश्न पूछाय कि प्रबल एसिड विरुद्ध प्रबल बेजनु अनुमापन उदाहरण साथे समझाओ, अथवा प्रबल एसिड विरुद्ध प्रबल बेजना अनुमापनना विविध तबक्के द्रावणनी पीएच शोधी तटस्थीकरण आलेख दोरो, अथवा अनुमापन वक्र दोरो, अथवा एसिडनु कद अने सांद्रता आपेली होय ने एमां ચોક્કસ सांद्रतावाळुं बीजनुं कद उमेरवानुं होय अने जुदा जुदा तबक्के द्रावणनी पीएच शोधवा माटे पण पूछवामां आवे छे। प्रबल एसिड विरुद्ध प्रबल बेजना अनुमापनना जुदा जुदा तबक्के द्रावणनी पीएच नीचे प्रमाणे गणी शकाय। प्रबल एसिड तरीके 0.1 नॉर्मल HCl નું 100 ml द्रावण लीधेलुं होय अने तेमां ब्यूरेटमांथी 0.1 नॉर्मल NaOH નું द्रावण जुदा जुदा कदमां उमेरवामां आवे त्यारे दरेक तबक्के द्रावणनी पीएच में थतो फेरफार सैद्धांतिक रीते कई रीते शोधी शकाय ते आपणे जोईशुं। शरूआतमां द्रावणनी पीएच एटले के ज्यारे कोनिकल फ्लास्कमां 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl નું द्रावण लीधेलुं होय अने ब्यूरेटमांथी NaOH उमेर्यो न होय एटले के 0 ml NaOH उमेर्या पहेला द्रावणनी पीएच एटले के शरूआत में द्रावण में फक्त HCl ज हाजर हशे अने HCl प्रबल एसिड होवाथी जलीय द्रावण में तेनुं संपूर्ण आयनीकरण थशे अने द्रावण में फक्त बे ज घटको H प्लस अने Cl माइनस आयनो ज हाजर हशे। आम HCl નું संपूर्ण आयनीकरण थतुं होवाथी उत्पन्न थयेला H प्लस अने Cl माइनस आयनोनी सांद्रता ए मूळ एसिडनी सांद्रता जेटली एटले के 0.1 नॉर्मल थशे। અહીં દ્રાવણ એસિડિક હોવાથી સીધે સીધી H પ્લસ આયનની સાંદ્રતા મળે છે, પરિણામે પીએચનું મૂલ્ય સીધે સીધું શોધી શકાય છે। H પ્લસ બરાબર 0.1 એટલે કે H પ્લસની સાંદ્રતા બરાબર 1 × 10⁻⁻1 મોલ થશે અને તેથી pH બરાબર -log H પ્લસ બરાબર -log 10⁻⁻1 અને ઘાત આગળ લઈએ તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે pH બરાબર log 10 to the base 10 અને log 10ની કિંમત થશે 1 એટલે કે અહીં 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણની શરૂઆતમાં pH 1 થશે। મિત્રો અહીં HCl અને NaOH બંને HCl મોનોપ્રોટિક એસિડ છે જ્યારે મોનોબેઝિક બેઝ છે NaOH, પરિણામે બંનેના કિસ્સામાં નોર્માલિટી અને મોલારિટી સમાન થશે। परिणामे बुक में 0.1 नॉर्मल के 0.1 मोलर आपेलू होय तो बंने सांद्रता समान है तेम गणाय एटले के 0 ml एटले के शुरुआत में pH 1 थशे। 2 50 ml 0.1 नॉर्मल NaOH નું द्रावण उमेरतो। मित्रों अहीं 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl નું द्रावण लीधेल छे। ब्यूरेटमांथी उमेरवामां आवतुं NaOH નું द्रावण पण 0.1 नॉर्मल सांद्रता धरावे छे। परिणामे અહીં ब्यूरेटमांथी जेटला ml NaOH નું द्रावण उमेरवामां आवे तेटला ml एसिडનું तटस्थीकरण थशे। અહીં 100 ml HCl आपे छे, परिणामे 100 ml HCl ना तटस्थीकरण माटे 100 ml NaOH ની જરૂર પડશે। અહીં 50 ml NaOH उमेरेल छे एटले के एसिडનું 50% तटस्थीकरण थशे एटले के आ बिंदुए 50% तटस्थीकरण बिंदु थशे। 50 ml 0.1 नॉर्मल NaOH ना द्रावणमां ज्यारे 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl ना द्रावणमां ज्यारे 50 ml 0.1 नॉर्मल NaOH નું द्रावण उमेरवामां आवे छे त्यारे द्रावणનું कुल कद 100 + 50 એટલે કે 150 મિલી થશે। અહીં શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ અને ઉમેરેલ
બેઝના મિલીમોલ્સ એટલે કે તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સને આધારે આપણે દ્રાવણમાં H+ની સાંદ્રતા શોધી શકાય. અનુમાપનના દરેક તબક્કે તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સને આધારે તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ શોધી H+ની સાંદ્રતા શોધવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અહીં 100 ml 0.1 નોર્મલ HClનું દ્રાવણ હતું. એમાં 50 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે 50 ml એસિડનું તટસ્થીકરણ થશે અને 50 ml એસિડ તટસ્થીકરણ થયા સિવાયનો બાકી રહેશે. એટલે કે 100 - 50 એટલે કે 50 ml એસિડ તટસ્થીકરણ થયા સિવાયનો બાકી રહેશે અને એસિડની સાંદ્રતા 0.1 એટલે કે 50 × 0.1 એટલા મિલીમોલ્સ તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ થશે અને નીચે છેદમાં દ્રાવણનું કુલ કદ 100 ml HCl અને 50 ml ઉમેરેલ NaOH એટલે કે 150 ml થશે. આમ 50 × 0.1 upon 150 એટલે કે H+ બરાબર 5/150 બરાબર 3.33 × 10⁻² મોલ થશે. આમ H+ની સાંદ્રતા શોધ્યા બાદ pH બરાબર -log H+ ને આધારે દ્રાવણની pH શોધીએ તો pH બરાબર -log 3.33 × 10⁻². log x × y સૂત્ર પ્રમાણે log x + y એટલે કે અહીં -log 3.33 log 10⁻² થાય અને 10⁻² આગળ આવે તો માઇનસ પ્લસ થાય. એટલે કે અહીં આગળ કૌંસ લીધેલો હોય તો log 3.33 log 10⁻² આગળ આવે એટલે log 3.33 -2 log 10 અને કૌંસ છોડીએ ત્યારે માઇનસ આવે એટલે -log 3.33 અને માઇનસ પ્લસ એટલે કે 2 log 10 થશે. 3.33 નો log લેવામાં આવે તો દશાંશ ચિહ્ન પહેલાં એક જ અંક છે, 1 ડિજિટ છે, પરિણામે 1 - 1 એટલે 0 અને 33ના ત્રીજા ખાનામાં log જોઈએ તો 5224 એટલે કે log 3.33 નો log આવશે 0.5224 પ્લસ 2 log 10 log 10ની કિંમત થશે 1 એટલે કે બીજા પદમાં કિંમત આવશે 2. 2 - 0.50 2.5224 એટલે કે pH બરાબર 1.4776 ઇઝ એપ્રોક્સિમેટ 1.48 થશે. શરૂઆતમાં દ્રાવણની pH 1 હતી જ્યારે 50% તટસ્થીકરણ એટલે કે 50 ml જેટલો NaOH ઉમેરવા છતાં દ્રાવણની pH 1થી વધીને 1.48 એટલે કે માત્ર 0.48 એકમનો જ વધારો થાય છે. જે આગળ જ્યારે આપણે સૂચકની પસંદગી કરીશું તે વખતે એનો ઉપયોગ કરીશું. 3. 99.9 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરતો. આપેલા 100 ml 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણમાં જ્યારે 99.9 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરવામાં આવી રહે ત્યારે તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ 100 ml એસિડ હતો એમાં 99.9 ml બેઝ ઉમેર્યો. જેટલા ml બેઝ ઉમેરવામાં આવે તેટલા ml એસિડનું તટસ્થીકરણ થાય એટલે કે 100 - 99.9 તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડ એટલે કે 0.1 ml એસિડ તટસ્થીકરણ થયા સિવાયનો બાકી હશે અને એની સાંદ્રતા 0.1 એટલે કે 0.1 × 0.1 આટલા મિલીમોલ્સ એસિડ દ્રાવણમાં બાકી હશે અને દ્રાવણનું કુલ કદ 100 ml HCl પ્લસ 99.9 ml બેઝ એટલે કે 199.9 ml થશે. આમ 0.1 × 0.1 નીચે છેદમાં 199.9 બરાબર 5 × 10⁻5 H+ની સાંદ્રતા થશે. H+ની સાંદ્રતાની કિંમત pH બરાબર -log H+
सूत्रमां मूकीए तो माइनस log x इंटू y प्रमाणे माइनस log 5 माइनस log 10⁻⁵ અને ઘાત આગળ આવે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે 5 log 10 થશે. 5નો log થશે 0.6990 પ્લસ log 10ની કિંમત 1 અને 5 એટલે કે માઇનસ 0.6990 પ્લસ 5 થશે અને 5 માઇનસ 0.6990 બરાબર 4.3 એટલે કે 99.9 ml દ્રાવણની pH 4.3 થશે. સમતુલ્ય બિંદુએ જ્યારે 100 ml 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણમાં 100 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે એસિડનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થશે અને દ્રાવણમાં ફક્ત NaCl ક્ષાર અને પાણી જ હાજર હશે. અહીં NaCl એ તટસ્થ ક્ષાર હોવાથી તેનું જલીય દ્રાવણમાં જળ વિભાજન થતું નથી એટલે કે દ્રાવણના pH ઉપર તેની અસર થતી નથી. અહીં સમતુલ્ય બિંદુએ દ્રાવણમાં ફક્ત H+ અને OH- આયનો હાજર હોવાથી અને સમતુલ્ય બિંદુએ H+ અને OH- આયનની સાંદ્રતા સરખી હોવાથી H+ બરાબર OH- બરાબર Kw બરાબર 10⁻14 એટલે કે પાણીનો આયનિક ગુણાકાર પાણીના આયનો H+ અને OH- આયનની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર 10⁻14 થાય અને તેમાં અહીં આગળ સમતુલ્ય બિંદુએ બંને H+ અને OH- આયનની સાંદ્રતા સરખી છે. પરિણામે H+ ઇન્ટુ OH- બરાબર 10⁻14માં OH- બરાબર જો આપણે H+ મૂકીએ તો H+ ઇન્ટુ H+ બરાબર 10⁻14 મોલ અને તેથી H+ સ્ક્વેર બરાબર 10⁻14 અને તેથી વર્ગમૂળ લેતો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો H+ બરાબર 10⁻7 મોલ મળે અને તેથી pH બરાબર માઇનસ log H+ની સાંદ્રતા 10⁻7 માઇનસ ઘાત આગળ આવે એટલે કે pH બરાબર 7 થાય. pH પ્લસ pOH બરાબર 14 એટલે કે pOH બરાબર પણ 7 થશે. એટલે કે પ્રબળ એસિડ વિરુદ્ધ પ્રબળ બેઝના અનુમાપનમાં એસિડ કે બેઝનું ગમે તેટલું કદ હોય સાંદ્રતા પણ ગમે તેટલી આપેલી હોય પરંતુ હંમેશા પ્રબળ એસિડ વિરુદ્ધ પ્રબળ બેઝના અનુમાપનમાં સમતુલ્ય બિંદુએ તટસ્થ ક્ષાર NaCl જ હાજર હોવાથી અહીં સમતુલ્ય બિંદુએ હંમેશા દ્રાવણની pH 7 જ હોય છે. 5. 100.1 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરતો 100 ml 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણમાં જો 100.1 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરવામાં આવે તો ઉમેરેલા 100.1 ml NaOHના દ્રાવણમાંથી 100 ml 0.1 નોર્મલ NaOH 100 ml એસિડના તટસ્થીકરણમાં વપરાશે જ્યારે 0.1 નોર્મલ NaOHનું 0.1 ml દ્રાવણ આધિક્ય પ્રમાણમાં હશે એટલે કે તેના લીધે દ્રાવણ બેઝિક બનશે. પરિણામે સમતુલ્ય બિંદુ બાદ OH- આયનની સાંદ્રતા સીધે મળશે. આમ OH- આયનની સાંદ્રતા શોધી તેના આધારે pOH અને pH શોધી શકાય. અહીં વધારાના બેઝના મિલીમોલ શોધવા માટે ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ માઇનસ શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ શોધવા પડે એટલે કે ઉમેરેલા બેઝના ml માઇનસ શરૂઆતમાં એસિડના ml 100.1 માઇનસ 100 ગુણ્યા 0.1 એટલે કે 0.1 ગુણ્યા 0.1 બરાબર 0.01 અને દ્રાવણનું કુલ કદ 100 ml HCl પ્લસ 100.1 ml NaOH એટલે કે 200.1 ml થશે. પરિણામે 0.01 અપોન 200.1 બરાબર 5 ઇન્ટુ 10⁻5 એપ્રોક્સિમેટ OH- ની સાંદ્રતા થશે. OH- ની સાંદ્રતાની કિંમત
પીઓએચના સમીકરણમાં મૂકીએ તો પીઓએચ બરાબર માઇનસ લોગ ઓએચ માઇનસની સાંદ્રતા બરાબર 5 × 10⁻⁵ માઇનસ log 5 પ્લસ log 10⁻⁵ પણ ઘાત આગળ આવે એટલે ફરીથી પ્લસ 5 log 10, 5નો log 0.6990, જ્યારે log 10 બરાબર 1 એટલે કે 0.6990 પ્લસ 5 એટલે કે પીઓએચ બરાબર 5 માઇનસ 0.6990 એટલે કે એપ્રોક્સિમેટ 4.3 થશે અને તેથી પીએચ બરાબર 14 માઇનસ પીઓએચ બરાબર 14 માઇનસ 4.3 બરાબર 9.7 થશે. એટલે કે અહીં સમતુલ્ય બિંદુ બાદ દ્રાવણ બેઝિક બનશે અને પરિણામે દ્રાવણની પીએચ ગ્રેટર દેન 7 થશે. 100 ml NaOH ઉમેરીએ ત્યારે દ્રાવણની પીએચ 7 હતી, જ્યારે 100.1 ml ઉમેરતો એટલે કે લગભગ 1 ડ્રોપ ઉમેરતો દ્રાવણની પીએચ 7 એકમથી વધીને 9.7 એકમ થાય છે, એટલે કે 2.7 એકમનો વધારો થાય છે. પરિણામે અહીં આગળ 99.9 અને 100.1 વચ્ચે પીએચનો મોટો ફેરફાર થાય છે અને તેના જ લીધે તટસ્થીકરણ આલેખમાં જમ્પ મળે છે, જેને આલેખના ઢાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના આધારે સમતુલ્ય બિંદુ શોધવામાં આવે છે. બીજું ઉદાહરણ 25 ml 0.1 નોર્મલ પ્રબળ એસિડ HClનું જો 0.1 નોર્મલ NaOH સાથે અનુમાપન કરવામાં આવે તો અનુમાપનના વિવિધ તબક્કે દ્રાવણની પીએચ નીચે પ્રમાણે ગણી શકાય. અગાઉ ગણતરી કરી એ જ મુજબ શરૂઆતમાં પીએચ HCl પ્રબળ એસિડ છે, પરિણામે પ્રબળ એસિડનું જલીય દ્રાવણમાં સંપૂર્ણ આયનીકરણ થતું હોવાથી દ્રાવણમાં ઉત્પન્ન થયેલ H+ની સાંદ્રતા એ મૂળ એસિડની સાંદ્રતા 0.1 નોર્મલ જેટલી લઈ શકાય. પરિણામે H+ બરાબર 0.1 એટલે કે 10⁻⁻1 મોલર થશે અને તેથી પીએચ બરાબર -log 10⁻⁻1 અને તેથી પીએચ બરાબર ઘાત આગળ આવે તો પ્લસ log 10 ની કિંમત થાય 1 એટલે કે શરૂઆતમાં પીએચ 1 થશે. આમ કોઈ પણ 0.1 નોર્મલ મોનોપ્રોટિક એસિડના દ્રાવણની પીએચ 1 જ થાય. દ્રાવણનું કદ ગમે તેટલું હોય પણ પીએચ હંમેશા 1 જ થશે. 5 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરતો દ્રાવણની પીએચ. મિત્રો, અગાઉ ગણિત એ મુજબ જ કે કોઈ પણ અનુમાપનમાં હંમેશા પહેલાં શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ શોધીશું. તો અહીં આગળ શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ, તો એસિડ કેટલા મિલીમોલ્સ એટલે મિલી ગુણ્યા મોલ્સ, તો 25 ml એસિડ ગુણ્યા એની મોલારિટી અથવા નોર્માલિટી 0.1 એટલે 25 ગુણ્યા 0.1 બરાબર 2.5 મિલીમોલ્સ થશે. બ્યુરેટમાંથી જેટલા મિલીમોલ્સ બેઝ ઉમેરવામાં આવે તેટલા મિલીમોલ્સ એસિડનું તટસ્થીકરણ થશે. અહીં આપણે પીએચ શોધવા માટે H+ આયનની સાંદ્રતા શોધવી છે અને H+ આયનની સાંદ્રતા શોધવા માટે તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ શોધવા માટે શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ તેમાંથી તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ બાદ કરીશું અને તેના આધારે તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ શોધીશું. તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ એ ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ જેટલા થશે. બેઝ ઉમેરે તો 5 ml, પરિણામે 5 ગુણ્યા 0.1 બરાબર 0.5 મિલીમોલ્સ એસિડનું તટસ્થીકરણ થશે. આમ તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ એટલે કે શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ માઇનસ તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ એટલે કે 2.5 માઇનસ 0.5 એટલે કે 2 મિલીમોલ્સ થશે. જ્યારે દ્રાવણનું કુલ કદ 25 ml 0.1 નોર્મલ HCl હતો, બ્યુરેટમાંથી 5 ml 0.1 નોર્મલ બેઝ ઉમેરેલ છે, પરિણામે દ્રાવણનું કુલ કદ 25 + 5 બરાબર 30 ml થશે અને પરિણામે
દ્રાવણમાં H પ્લસની સાંદ્રતા બરાબર તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ નીચે છેદમાં દ્રાવણનું કુલ કદ. તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ કેટલા છે મિત્રો? 2 મિલીમોલ્સ અને દ્રાવણનું કુલ કદ 30. તો 2/30 બરાબર 0.067 બરાબર 10⁻⁻1.17 થશે. H પ્લસની સાંદ્રતાની કિંમત જો pH બરાબર -log H પ્લસ સૂત્રમાં મૂકીએ તો pH બરાબર -log 10⁻⁻1.17 માઇનસ ઘાત આગળ આવશે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ પ્લસ 1.17 અને log 10ની કિંમત થશે 1. એટલે કે 5 ml 0.1 નોર્મલ NaOH જો ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવણની pH 1.17 થશે. 3. 20 ml 0.1 નોર્મલ NaOHનું દ્રાવણ ઉમેર્યા બાદ દ્રાવણની pH. શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ આપણે એક વખત ગણેલ છે, વારે ઘડીએ ના ગણો તો પણ ચાલે. તો શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ કેટલા થશે? 25 × 0.1 બરાબર 2.5 મિલીમોલ્સ. અહીં આપણે તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ શોધવા છે. તો તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ શોધવા પડે અને શરૂઆતના એસિડના મિલીમોલ્સમાંથી તે બાદ કરીએ તો તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ મળે. તો અહીં તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ કેટલા થાય? તો જેટલા મિલી બેઝ ઉમેરવામાં આવે અથવા બેઝના મિલીમોલ્સ જેટલા થાય. તો બેઝ 20 ml ઉમેરેલ છે એટલે કે ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ બરાબર 20 × 0.1 એટલે કે 2 મિલીમોલ્સ થશે. એટલે કે તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ 2 મિલીમોલ્સ. તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ બરાબર શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ 2.5 માઇનસ તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ એટલે કે 2.5 - 2 બરાબર 0.5 મિલીમોલ્સ થશે. અને દ્રાવણનું કુલ કદ 25 ml HCl હતો અને 20 ml NaOH ઉમેર્યો એટલે કે 25 + 20 બરાબર 45 ml થશે. અને પરિણામે દ્રાવણમાં H પ્લસની સાંદ્રતા બરાબર તટસ્થીકરણ ન પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ સૂત્ર અને નીચે છેદમાં દ્રાવણનું કુલ કદ એટલે કે 0.50/45 બરાબર 0.011 એટલે કે 10⁻⁻1.95 થશે. અને પરિણામે pH બરાબર -log H પ્લસ અને તેથી pH બરાબર -log 10⁻⁻1.95 અને પરિણામે ઘાત આગળ આવે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે pH બરાબર 1.95 × log 10ની કિંમત 1 થાય એટલે કે pH બરાબર 1.95 થશે. આ જ પ્રમાણે મિત્રો તમારે ઘરે આ સૂત્રો પ્રમાણે ગણતરી કરવાની છે અને 24 ml 24.5 ml 24.9 ml 24.95 ml NaOH ઉમેરીએ ત્યારે દ્રાવણની pH અનુક્રમે 2.69, 3, 3.7 અને 4 મળે છે. જે ગણતરીથી શોધી અને જોવાનું કે સૂત્ર પ્રમાણે મળે છે કે કેમ. 4. 25 ml NaOH ઉમેર્યા બાદ 25 ml 0.1 નોર્મલ HClનું દ્રાવણ લીધેલ હતું અને એમાં 25 ml 0.1 નોર્મલ જો NaOH ઉમેરવામાં આવે તો એસિડનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થશે એટલે કે સમતુલ્ય બિંદુ પ્રાપ્ત થશે. આમ સમતુલ્ય બિંદુએ દ્રાવણમાં ફક્ત ક્ષાર NaCl અને પાણી જ હાજર હશે અને NaCl તટસ્થ ક્ષાર હોવાથી તેનું જળ વિભાજન થતું નથી અને પરિણામે દ્રાવણના pH ઉપર અસર થતી નથી. 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને H + H - બરાબર Kw બરાબર 10⁻⁻14 એટલે કે પાણીનો આયનિક ગુણાકાર 10⁻⁻14 છે. અહીં સમતુલ્ય બિંદુ H+ અને OH- આયનની સાંદ્રતા સરખી છે એટલે કે H+ બરાબર OH- એટલે કે OH- બરાબર H+. જો સૂત્રમાં મૂકીએ તો H+ × H+ બરાબર 10⁻⁻14 અને તેથી H+² બરાબર 10⁻⁻14 અને તેથી H+ બરાબર 10⁻⁷ મોલર થશે.
આમ એચ પ્લસની સાંદ્રતાની કિંમત જો પીએચ બરાબર માઇનસ લોગ એચ પ્લસના સૂત્રમાં મૂકીએ તો દ્રાવણની પીએચ 7 થશે. આગળ આપણે જોઈએ જ રીતે કે 100 ml 0.1 નોર્મલ HClના અનુમાપનમાં સમતુલ્ય બિંદુએ પીએચ 7 જોવા મળે છે. તે જ રીતે અહીંયા પણ સમતુલ્ય બિંદુ પ્રબળ એસિડ વિરુદ્ધ પ્રબળ બેઝનું અનુમાપન છે. ફક્ત દ્રાવણનું કદ 25 ml લીધેલું હતું. પરિણામે સમતુલ્ય બિંદુએ પીએચ કેટલી મળશે? 7. અને પીએચ બરાબર 7, તેથી પીએચ પ્લસ પીઓએચ બરાબર 14 સૂત્રમાં જો પીએચ બરાબર 7 મૂકીએ તો પીઓએચ બરાબર 14 માઇનસ 7 એટલે કે પીઓએચ પણ 7 થશે. 5. 25.05 ml NaOH ઉમેર્યા બાદ એટલે કે સમતુલ્ય બિંદુ બાદ પીએચ, સોરી ભૂલ થયેલી છે, સમતુલ્ય બિંદુ બાદ પીએચ. સમતુલ્ય બિંદુ બાદ દ્રાવણમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ હાજર હશે અને વધારાનો બેઝ હાજર હશે. કારણ કે 25.05 ml NaOH જો 25 ml 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણમાં ઉમેરવામાં આવે તો 25 ml 0.1 નોર્મલ NaOH એસિડના તટસ્થીકરણમાં વપરાશે, જ્યારે 0.05 ml 0.1 નોર્મલ NaOH દ્રાવણમાં પડ્યો રહેશે અને પરિણામે દ્રાવણ બેઝિક થશે અને પરિણામે સમતુલ્ય બિંદુ બાદ દ્રાવણમાં H પ્લસની સાંદ્રતાને બદલે OH માઇનસની સાંદ્રતા મળશે. આમ OH માઇનસની સાંદ્રતાને આધારે દ્રાવણની પીઓએચ અને પીએચ શોધીશું. તો ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ, વધારાના બેઝના મિલીમોલ્સને આધારે OH માઇનસની સાંદ્રતા આપણે શોધવી છે મિત્રો. તો ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ કેટલા મિલી ઉમેર્યો હતો? 25.05 મિલી બેઝ ઉમેરેલો હતો. બેઝની સાંદ્રતા 0.1 હતી. પરિણામે ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ થશે 2.505. અહીં ઉમેરેલા બેઝના મિલીમોલ્સ શરૂઆતના એસિડના મિલીમોલ્સ કરતાં વધારે છે. પરિણામે એસિડનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થશે, એટલે કે તટસ્થીકરણ પામેલ એસિડના મિલીમોલ્સ એટલે કે પ્રક્રિયા પામેલ બેઝના મિલીમોલ્સ બરાબર શરૂઆતમાં એસિડના મિલીમોલ્સ 25 × 0.1 બરાબર 2.5 મિલીમોલ્સ થશે. આમ બેઝ ઉમેરેલો હતો 2.505, એમાંથી 2.50 મિલીમોલ્સ વપરાઈ ગયું. પરિણામે વધારાનો કેટલો બાકી રહ્યો? તો પ્રક્રિયામાં વધારાના બેઝના મિલીમોલ્સ બરાબર 2.505 માઇનસ 2.500 બરાબર 0.005 મિલીમોલ્સ થાય. અને દ્રાવણનું કુલ કદ એસિડના મિલી 25 અને બ્યુરેટમાંથી 25.05 ml NaOH ઉમેર્યો. પરિણામે કુલ કદ થશે 50.05 મિલી અને પરિણામે દ્રાવણમાં OH માઇનસની સાંદ્રતા બરાબર વધારાના બેઝના મિલીમોલ્સ. કેટલો વધારાનો બેઝના મિલીમોલ્સ હતા? 0.005 નીચે છેદમાં દ્રાવણનું કુલ કદ 50.50 બરાબર ગુણોત્તર લઈએ તો 0.40999 એટલે કે 10⁻⁴ મોલર. અને પરિણામે OH માઇનસની સાંદ્રતાને આધારે pOH બરાબર -log 10⁻⁴ બરાબર 4 થશે અને તેથી pH બરાબર 14 - 4 બરાબર 10 થશે. એટલે કે સમતુલ્ય બિંદુ બાદ વધારાના OH માઇનસની સાંદ્રતાને લીધે દ્રાવણ બેઝિક થશે અને પરિણામે pHનું મૂલ્ય >7 મળશે. એટલે કે અહીં સમતુલ્ય બિંદુ બાદ દ્રાવણની pH 10 છે. એટલે કે 25 ml દ્રાવણ જ્યારે ઉમેરેલું હતું ત્યારે સમતુલ્ય બિંદુએ દ્રાવણની pH 7 હતી, પરંતુ 25.05 ml દ્રાવણ જ્યારે ઉમેરવામાં આવે છે NaOHનું ત્યારે દ્રાવણની pH 10 થાય છે. એટલે કે અહીં ફક્ત 0.05 ml NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરવાથી દ્રાવણની pH 7 એકમથી વધીને 10 થાય છે. એટલે કે 3 એકમ pHનો વધારો થાય છે. એટલે કે ફક્ત એક ડ્રોપ ઉમેરવાથી pHમાં 3 એકમનો વધારો થાય છે, જ્યારે સમતુલ્ય બિંદુની આસપાસ 6 એકમ pHનો વધારો થાય છે. આ જ રીતે 25 ml 0.1 નોર્મલ HClના દ્રાવણમાં 25.10 ml NaOH, 25.50 ml NaOH, 26 ml NaOH, 30 ml 0.1 નોર્મલ NaOH,
45 ml NaOH ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવણની પીએચ અનુક્રમે 10.30, 11, 11.29, 11.95 અને 12.46 થશે. મિત્રો, અનુમાપનના જુદા જુદા તબક્કે ઉમેરેલ NaOHનું કદ અને દ્રાવણની પીએચ દર્શાવેલ છે. આમ અનુમાપનના જુદા જુદા તબક્કે દ્રાવણની પીએચ શોધ્યા બાદ જો પીએચ વિરુદ્ધ અનુમાપકના કદનો આલેખ દોરવામાં આવે તો તેને અનુમાપન આલેખ કે તટસ્થીકરણ વક્ર કહેવામાં આવે છે, જેમાં y અક્ષ ઉપર દ્રાવણની પીએચ અને x અક્ષ ઉપર અનુમાપકનું કદ દર્શાવેલ છે. અહીં ટેબલમાં દર્શાવેલ દરેક કદ માટે દ્રાવણની પીએચના મૂલ્યો જો આલેખમાં મૂકવામાં આવે તો આપણને S આકારનો આલેખ મળે છે, જેમાં અહીં 25 ml એટલે કે 24.9 થી સીધું જ 25.1 એકમ જ્યારે પીએચ થાય ત્યારે કદ ઉમેરીએ ત્યારે પીએચમાં થતો મોટો વધારો એટલે કે આલેખમાં ઢાળ મળે છે. અને આ બધા આલેખનો આ ભાગ એ દ્રાવણમાં ઉમેરેલા વધારાના બેઝ એટલે કે વધારાના OH- આયનની સાંદ્રતા દર્શાવે છે, જ્યારે ઢાળનું મધ્ય બિંદુ જે સમતુલ્ય બિંદુ દર્શાવે છે અને આ સમતુલ્ય બિંદુએ દ્રાવણની પીએચ 7 છે. અહીં આલેખ S આકારનો જોવા મળે છે, એટલે કે હંમેશા પ્રબળ એસિડ વિરુદ્ધ પ્રબળ બેઝના અનુમાપન આલેખનો આકાર S આકારનો થશે. મિત્રો, અગાઉના ઉદાહરણ માટે પણ 100 ml 0.1 નોર્મલના ઉદાહરણ માટે પણ તમે આ જ રીતે ટેબલ બનાવી જુદી જુદી કદ માટે દ્રાવણની પીએચ દર્શાવી આલેખ દોરશો તો એમાં પણ આલેખ S આકારનો મળશે અને જેમાં સમતુલ્ય બિંદુએ pH બરાબર 7 મળશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.